प्यारे दर्शकों, पंजाबनामा शो दे विच तुहाडा निघा स्वागत है। इस शो दे विच मेरे नाल सीनियर पत्रकार सिद्धू साहब हैं। उन्हां नाल गल करांगे वख-वख मुद्दों के उपर। एक मुद्दा तो हैगा भी अकाली दल नूं लगातार खोरा जिहड़ा लगदा जा रहा। लम्मा समा अकाली दल दे विच सीनियर पोजीशनां ते रहे, लोक सभा के स्पीकर भी रहे, पंजाब विधान सभा के भी स्पीकर रहे चरणजीत सिंह अटवाल। उन्हां दे जिहड़े बेटे है इंदर इकबाल सिंह अटवाल, उन्होंने कल अस्तीफा दिता तो वह बीजेपी च शामिल हो गए। चर्चा इस गल की है कि लोक सभा जलंधर लोक सभा तो उन्होंने ही उम्मीदवार बनाए जाने की संभावना है भी बीजेपी उन्होंने उम्मीदवार बना सकती है। अकाली दल नूं अज एक नहीं लगातार पिछले समय दे विच खोरे लगे ने ते इहदे नाल मेरा ख्याल जिहड़े अकाली दल दीयां कैलकुलेशन आ उन्हां भी गड़बड़ाउण दी जिहड़ी आ चर्चा है। दूजे पासे नवजोत सिंह सिद्धू दूजी वारी जिहड़े आ वो जलंधर पहुंचे आ। पहला अमृतसर च उन्होंने जिहड़ी है इस सरकार के उपर हमला किया सी। जिस दिन वो रिहा होए उस दिन भी उन्होंने हमला किया सी, फिर अमृतसर ते अज फिर जलंधर दे विच आम आदमी पार्टी की सरकार की कारगुजारी नूं लैके उन्होंने तिखे हमले किए। इस तो अलावा पंजाब के जिहड़े DGP है गौरव यादव, वो अज अमृतसर गए, उन्होंने दरबार साहब मत्था टेकिया। उत्थे वख-वख सवालों के जवाब च उन्होंने कहा भी असीं अमृतपाल नूं फड़ के हटांगे, पुलिस इस काम च लगी है। तो इस दौरान ही एक होर खबर आई कि उन्होंने नेड़ले सहयोगी पप्पलप्रीत नूं जिहड़ा उहनूं गिरफ्तार कर लिया गया। दावे दो तरह के ने। पंजाब पुलिस कहती कि असीं उहनूं हुशियारपुर तो फड़िया, एक पासे दिल्ली तो खबर चल रही भी दिल्ली पुलिस ने उहनूं दिल्ली तो फड़िया। हुण इन्हां दाविਆਂ दोनों च की सच्चाई है ये तां शाम तक जां एक अद्धे दिन तक ये सारा कुछ क्लीयर होऊगा कि दोनों की कोआर्डीनेशन नाल फड़िया गया जां किवें फड़िया गया। सब तो पहलां सिद्धू साहब गल करते हैं कि जिहड़ा अकाली दल नूं लगातार खोरा लग रहा है, इहदे नाल जिहड़ी जलंधर जिमनी चोण है उहदे विच किस किस्म की स्थिति बनूगी। अजे तक अकाली दल ने जिहदा बसपा नाल गठजोड़ आ उन्हें अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया। पहला पवन टीनू नूं उम्मीदवार बनाए जाने की पॉसिबिलिटी सी, उहदे बारे भी अजकल चर्चा चल रही है। एक होर चर्चा चल रही है कि जिहड़े साबका मंत्री है जिन्हां नूं पहला अकाली दल नूं दूर हो गए सीगे, हुण फिर नेड़े लियाउण दी ते उन्हां नूं उम्मीदवार बनाउण दी भी जिहड़ी आ स्वर्ण सिंह फलौर, उन्हां बारे चर्चा चल रही है। तुसीं ये सारे जिहड़े जलंधर की चोण बड़ी मैनूं लगदा भी दिलचस्प बन जा रही है। तुसीं इहदे बारे की कहना चाहुंदे हो जिहड़ा अकाली दल नूं खोरा लगा है? देखो, पहला तो बसपा का सी भी उन्होंने सीट छड्डती है तो बसपा चोण लड़ेगी इत्थों। तो पिछों फिर ये होया भी सुखबीर सिंह बादल ने बयान दिता भी नहीं बसपा वालों भी सानू मायावती वालों क्लीयरेंस मिल गई है, हुण असी अकाली दल खड़ा करेगा बंदा, अपना कैंडिडेट खड़ा करेगा और बसपा उहदी मदद करेगी। सवाल है भी बसपा नाल उहदा जिहड़ा एक तरीके का ये जिहड़ा गठजोड़ है वो कितना क इफेक्टिव होंदा है ये टाइम ही दसूगा। क्योंकि जिहड़े पहली गल तो अकाली दल की आपदी समस्या है, उन्होंने अकाली जिहड़ा चुनना पएगा कैंडिडेट, दलित सीट है, रिजर्व सीट है, तो रिजर्व कैटेगरी का बंदा चुनना पू। सवाल है भी वो कोई स्वर्ण सिंह फलौर नूं चुनते हैं जां टीनू नूं चुनते, पवन टीनू नूं चुनते जां कोई होर बंदा लैके आउंदे आ। पर इस प्रसंग दे विच जिहड़ा अज इंदरजीत सिंह इंदर इकबाल अटवाल है, जिहड़ा चरणजीत सिंह अटवाल का लड़का है, उन्होंने उही इन्हां कोले वड्डा इत्थे लीडर सीगा अकाली दल का दलित साइड तो ते SC साइड तो जिहड़ा इस एरिए दे विच ते ओह रिजाइन कर गया। रिजाइन करके भाजपा नूं ज्वाइन कर गया। तो भाजपा विच जाण दा सीधा मतलब है भी लोकां नूं लगदा भी हैवी वेट हुण अकाली दल रहा ही नहीं। उन्होंने यह भी जे चोण असी नहीं भी जितते अकाली दल चो भी सानू चोण जितन का कोई श्योर नहीं है, तो असी इहदी थां ते हुण जे भाजपा तो टिकट ले लीए, कम से कम भाजपा विच कोई ना कोई उन्होंने फ्यूचर दिखदा, अकाली दल विच फ्यूचर भी नहीं दिखदा उन्होंने, इस करके वो इधर जा रहे। राजगी का कारण तो कहा जाता भी पिछली बारी अकाली दल ने उन्होंने टिकट नहीं सी दित्ती। हाँ, ये चलो ऐतकी दे सकता सी, पिछली बार नहीं दी। पॉलिटिक्स में तो यही होंदा भी जे पिछली बार इग्नोर करके तो ऐतकी दे सकते, पर उन्होंने लगता भी ये हुण अकाली दल च आके कि असीं की करांगे, डंप हो गया, डंप होए रहांगे। तो इस करके अगला कहता किसी ना किसी पासे सानू साडी किसी ना कोई सियासी लैवल की कीमत पै जूगी, तो इस करके बंदा सीधे लैवल ते भाजपा जाणगे। बाकी भाजपा ते अकाली दल दे इन्ना लंबा गठजोड़ रहा है 1996 तो लैके हुण तक दा, ते उहदे विच कोई पॉलिसी का फर्क नहीं, ना पोलीटिकल आउटलुक का फर्क है,
ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟਿਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਐਂਗਲ ਆ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਐਂਗਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲੇ ਚੱਲੀਏ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਜਿਹੜੀ ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਦੇ ਤਾਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਵਿਦਡਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਵੱਧ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ, ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਦੋ ਚਿੱਤੀ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਜੇ ਤੱਕ, ਕੋਈ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਹੀ ਖੜੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਫੇਰ ਜੁੜ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲ ਨਾ। ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਆ ਹਿੱਲ ਗਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ 370 ਤੇ ਵੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 370 ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੇ ਆ। ਵੱਡੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੁੱਦੇ ਆ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਸਿੱਧੇ ਭਾਜਪਾ ਜਾ। ਇਹੀ ਦੁਬਦਾ, ਇਹੀ ਦਬੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੜਾ। ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰੀਜਨਲ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੜੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ DMK ਖੜੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਮਮਤਾ ਵੀ ਆ, ਮਮਤਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਖੜੀ ਹੈ ਇਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਬੈਠੇ ਆ। ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੰਦਰ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਡਰ ਬੇਸਡ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਐ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤੇ ਹੁਣ ਬਚ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸੋਲਿਡ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਤੇ ਵੱਖਰਾ ਸਟੈਂਡ ਨਾ ਲੈ ਸਕੀ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਧਰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ। ਇਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਾਵਰ ਹਜੇ ਰਹਿਣੀ ਆ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ 24 ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਿਊਚਰ ਇੱਧਰੋਂ ਦਿਖਦਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਤਾ ਦੂ ਸਾਨੂੰ। ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਫਿਰ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਨਾਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਰਹੇਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਹੜੇ ਸਾਊਂਡ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਟਰੋਂਗ ਫੁਟਿੰਗ ਤੇ ਆ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨੇ 1994 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੋਗਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ। 94 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ 6 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜੋੜ ਤੋੜ, ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਵੋਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿੰਤੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗਾ। ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਰਵਾਇਤੀ ਜਥੇਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੁਰਦੇ ਰਹੇ, 30-40 ਸਾਲ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਬਦਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਇਹ ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੈ ਲਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਣੀ ਆ, ਪੈਸਾ ਚੋਣ ਲਈ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਾ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਅਟਵਾਲ ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੋਣ ਤਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਥੱਲੇ ਰਹੀ, ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਰਿਵਾਈਵ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਕਰੂਸ਼ਲ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਦਲਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, BSP ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੋਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ, ਉਸ ਦੀ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਾਕੀ ਬਸਪਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਦਲਿਤ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ 'ਚ ਦਲਿਤ 3 ਥਾਵਾਂ 4 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੰਡੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੰਦੂ ਦਲਿਤ ਵੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਦਲਿਤ ਹੈ, ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਦਲਿਤ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਹਿੰਦੂ ਦਲਿਤ ਹੈ, ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਦਲਿਤ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ SC ਸੀ ਤੇ ਅਸਾਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਈਸਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਸਾਈ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਰੰਟ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਫਰੰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਉਹ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਚੋਣ ਤਾਂ ਲੜਨਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੇਤਾ ਵੀ ਉਵੇਂ ਮਹਿੰਗੀ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ 1,000 ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰਤ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਚੱਕ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ? ਵੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਆ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਗਿਆ 92 ਬੰਦੇ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਫਤ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ, ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇਹ ਉਹ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆ ਸਾਰੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਮਾਰਚ 18 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵੱਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਥੋੜਾ ਗਈ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾਊ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਜੁੜੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਖਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਪੁਲਿਸ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤੇ ਤਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 90% ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫੜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੀ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੇਡ ਮਾਰੇ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਰੇਡ ਮਾਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸਾਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਗੋਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ, ਗੋਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਕਰੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਆ ਸਾਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਅਡਾਨੀ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਬੰਦ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਵੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੋਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਹੋਰ ਹੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵਾਲਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਡਿਸਟਰਬਡ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ।
ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਆਉਣਗੇ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ, ਉਹ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ, ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੁਸਤ ਜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣੀ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜਾਨ ਭਰਤੀ ਉਹਨੇ, ਹੋਰ ਭਰੂਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਬੋਲੂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸੈਪਰੇਟ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤਿੱਖੀ ਕਰੂਗਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਾਏਗਾ। ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਰਹੂਗਾ ਹੀ ਉਹ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਮਿਲਿਆ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਖੜਗੇ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਫੋਟੋ ਛਪ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਵੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲੂਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇਣਗੇ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਿਹੜੇ ਗਏ, ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਉਹਦਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੱਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ, ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਾਜਵੇ ਹੋਣਾ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕੱਦ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੂਕ ਤਾਂ ਭਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਨ ਤਾਂ ਪਾਏਗਾ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਜਾਨ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪਊ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕਰਦਾ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਰੋਜ਼ ਉਹਦਾ ਬਚਣਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੂ, ਅਟੈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਰੇਤੇ ਵਾਲਾ ਕੱਢਤਾ, ਇਹਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੱਢੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਹ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀ ਹੈ ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰਾਵਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫੜਿਆ, ਅਰੈਸਟ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਬੂ ਹੇਠਾਂ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਹ ਕਹੇ ਨਾ ਕਹੇ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜੀ। ਨਾ 18 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਨਾ 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆ ਹੁਣ 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੰਨੀ ਬਿਲਡਅਪ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਇੰਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪਰਸੋਂ ਕੱਢਿਆ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਲਡਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਖੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਛ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ 84 ਦੇ ਫੌਜ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਕਿਤੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਯੂਪੀ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੁਣ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਸਾਰਾ ਤਸਵੀਰ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਵੀ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲੂ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਈਲੇਜ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕੱਢਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੱਢ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠ ਖੜਨਗੇ, ਸਿੱਖ ਉੱਠ ਖੜਨਗੇ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਡੈਡ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਡੈਡ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰੇ ਪਏ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਮਕਾ ਮਾਰੀ ਜਾਣ, ਫਲੋਗਿੰਗ ਦਾ ਡੈਡ ਹਾਊਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਰੀ ਜਾਣ, ਕਰੀ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਹਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਕੀਤੇ ਆ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਗਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਉਹਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਆ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ, ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਉਦੋਂ ਨਿਕਲਿਆ।
ADGP ਕੋਈ ਪਰਮਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭੜਕਾਟ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਤੇ 7-8 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹੀ, ਜੇ 12-13 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ 7-8 ਤਰੀਕ ਤੋਂ 5-7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਆਈਏ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣੇ ਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਬੈਰੀਅਰ ਲਾਏ ਸੀ, ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਕੂਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜ ਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪਿਆ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਬੜਾ ਬੈਡਲੀ, ਮਾੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਮਰਤਪਾਲ ਦਾ ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ 340 ਬੰਦੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਛੱਡਿਆ, 57 ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡਾ ਅਮਰਤਪਾਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਕੀ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ? ਕਿਤੇ NSA ਵੀ ਲਾਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਕੀਲ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ NSA ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਟੋਟਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਕਸ਼ ਹੋਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ। ਜਸਪਾਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਸੱਚੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸੀ, ਸਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨਬੰਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਲੋ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਥੱਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਲੇਬਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਹਰ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਭ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਸਪਾਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਧੰਨਵਾਦ।